नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 14 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिश आपण चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदेवे। आज प्रथम खबर मणिपुर रे प्रथम थर मोदी कले बड़ घोषणा। 2023 मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम थर पई सेठारे पहुंची। मोदी एठारे अनेक विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिसंती। प्रधानमंत्री मणिपुर चारचांदपुर रे विस्थापित लोकंकु भेटिसंती। मणिपुर हिंसा समय चारचांदपुर सबठारु अधिक प्रभावित होइतिला। एठारे पहुंचीबा परे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे मु मणिपुर लोकंकु प्रणाम करूछि एवं सम्मान रे मोर मुंड नुआउछि। राज्यर लोकमाने मणिपुर रे प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक नृत्य सहित स्वागत करिसंती। परवर्ती खबर बढ़िला यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। पेमेंट करथिबा यूजर्स को पई भल खबर। एबे गोटिए दिन रे यूपीआई माध्यम रे करि परिबे 10 लाख टंकार पेमेंट। एणिकी ऑनलाइन पेमेंट रे ट्रांजैक्शन लिमिट ने आपण असुविधा रे पड़िबे नाही। पूर्वरु 1 लाख टंका रखा जायतिबा ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दिया जायछि। एनपीसीआई रो बड़ घोषणा बढ़िला यूपीआई ट्रांजैक्शन रो लिमिट। वर्तमान यूपीआई यूजर्स माने पेमेंट पई 24 घंटा रे 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे। तेबे नुआ परिवर्तित नियम सेप्टेम्बर 15 रु कार्यकारी हेबो। परवर्ती खबर पार्ट प्लॉट बिक्री समस्या कले हेबो कार्यानुष्ठान। पार्ट प्लॉट बिक्री समस्या नै राजस्व मंत्री को बड़ बयान। कौन सी सब रेजिस्टर पार्ट प्लॉट रेजिस्टर करने को मना करथिले आमको तथ्य दियंतु। विभाग तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। निर्दिष्ट अभियोग जदि अछि मंत्री को जणाइले संगे संगे निलंबन करा जिवो। पूर्व सरकारक समय रे पार्ट प्लॉट बिक्री को नै लोकन को हंतसंत करा जाउथला। सरकार सेमिति हेबो नै। लोकन सरकार लोकन कथा बुझिबे बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर अमेजन देव वर्षर सबठारु बड़ ऑफर। कम दाम रे पाइबे दामी फोन। सस्ता रे पाइबे स्मार्टफोन। टिके सुजोग हाथ छडा कले हराइबे दामी फोन किनिबार सुजोग। अमेजन रे एक नूतन सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आरंभ हेबाकु जाउछि। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे वर्षर सबठारु बड़ सेल सेप्टेम्बर 23 रु आरंभ हेबो। जदि आपण जने प्राइम सदस्य तेबे आपण गोटे दिन पूर्वरु ही सेल पे एक्सेस पाई परिबे। सेल सुजोग नहीं आपण सस्ता मूल्य इलेक्ट्रोनिक्स घर उपकरण एवं अन्य उत्पाद किनी पारिबे। परवर्ती खबर मिजोराम को गडिला ट्रेन। मिजोराम रे जोड़ी हैला नुआ इतिहास। प्रथम थर पई गडिला ट्रेन। 3टी ट्रेन रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 रु 15 सेप्टेम्बर पर्यंत 5टी राज्य गस्तरे अछंती। से मिजोराम मणिपुर आसाम पश्चिम बंग एवं बिहार गस्तरे अछंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी हजार हजार कोटी टंकार अनेक विकास प्रकल्प उद्घाटन करिवे एवं साधारण सभा को मध्य संबोधित करिवे। परवर्ती खबर 27 तारिख रे ओडिशा आसीबे मोदी। पुणी ओडिशा गस्तरे आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंदा 27 तारिख रे से ओडिशा गस्तरे आसीबे बोली सूचना मिलिछि। ब्रह्मपुर रे आयोजित हेबाकु थिबा युव समावेश रे प्रधानमंत्री शामिल होई पारंती। आसंदा 17 रे प्रधानमंत्री को जन्मदिन। एति पई सप्ताह धरि राज्य रे बीजेपी पक्षरु विभिन्न स्थान रे युव समावेश करा जाउछि। 27 तारिख दिन ब्रह्मपुर रे आयोजित हेबाकु थिबा युव समावेश रे प्रधानमंत्री शामिल होई पारंती। किंतु दल पक्षरु ए पर्यंत स्पष्ट सूचना मिली पारि नाही। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 जाए स्वच्छ उत्सव पालन यूएलबी मानक निर्देश। ओडिशा सरकार गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग समस्त सहरांचल स्थानीय संस्था यूएलबी मानक स्वच्छ भावना सहित सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 2 पर्यंत स्वच्छता ही सेवा एचएस 2025 अभियान को सक्रिय भाव में पालन करने को निर्देश देइछि। 2017 रे आरंभ परठारु स्वच्छता ही सेवा एक जन आंदोलन रे विकसित होइछि। जहा एक स्वच्छ एवं स्थायी भारतर दृष्टिकोण दिगरे स्वेच्छाकृतता एवं सामूहिक नागरिक कार्य को मजबूत करिछि। वर्ष वर्ष धरि यह अभियान मात्रा एवं प्रभाव रे वृद्धि पाइछि। लक्ष लक्ष नागरिकों को सेमानक आखपाखरे स्वच्छता पई सेमानकर समय एवं प्रयास योगदान करिबा पई प्रेरणा देइछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रक्रिया आरंभ। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी सीओ को पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछि। सेप्टेम्बर 15 तारिख सुधा चिठा भोटर तालिका प्रकाश पाइबो। 15 तारिख भितरे जहा जहा दाबी अछि किबा आपत्ति करिबार थिबो करि परिबे। अक्टोबर 9 तारिख रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइबो। 2 दिन तले नुआपड़ा विधायक राजेंद्र ढोलकिया को मृत्यु होइतिला। एहा परे नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ होइछि। चेन्नई रे एक घरोई हॉस्पिटल रे बीजेडी विधायक राजेंद्र ढोलकिया को परलोक होइतिला। परवर्ती खबर 26 जन को मृत्यु भूलिगला बीसीसीआई। भारत पाकिस्तान मैच उपरे प्रश्न उठाइले पहलगाम पीड़ितंक पत्नी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे पीड़ित शुभम द्विवेदी पत्नी आज अनुष्ठित हेबाकु थिबा एशिया कप 2025 रे भारत एवं पाकिस्तान
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଅୟସ୍ମା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ। ମନ୍ଦସୌର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ହଟ୍ ବେଲୁନଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବେଲୁନଟି କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର 13ଟି ବ୍ଲକରେ ଗଡ଼ିଲା ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ରଥ। କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେ ଜେଡେଡି ବା ଶୂନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 13ଟି ବ୍ଲକରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ତଥା ଶୂନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସିଗ୍ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରମା ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ସୋମବାର ଦରମା ମିଳିବା ନେଇ କ୍ରୁଡ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୋଖରୀପୁର ଡିପୋର 43ଟି ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇନଥିବାରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆମ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ଖବର ମୁତାବକ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ନାହିଁ। ଓଭର ଡ୍ୟୁଟିର ଚାପ ରହୁଛି। 4 ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଏସ୍ଆଇ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରିଲ୍ ସେଲ୍ଫି ମନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ରିଲ୍ସ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓପିଏଲ୍। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମୀ ଚାଲିଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ମାସ 17ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତି ଦଳରେ 16 ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନାରେ ବ୍ରତଧାରୀ ପୁରୀରେ ରହି ହବିଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ 4ଟି ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯଥା ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ, ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା, ମୋଚିସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ରେଳବାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ହବିଷ ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମା ମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ। 2001 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ମାଙ୍କର ଷୋଡଶ ପୂଜା। 14 ତାରିଖ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଦେବୀ ପାର୍ବଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିବ। ଏକାମ୍ର ପୀଠସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମା ଗୌରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇରେ ଚାଲିବ ଶାସନ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବ ଏଆଇ। ବିନା ଭୁଲରେ ଚୁଟକିରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏଆଇକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବ ବିକାଶର ଗତି। ନିର୍ଭୁଲରେ ହେବ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରକେଟ ବେଗରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ୟୁଏନଜିଏରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆଇନରେ ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଘୋଷଣାନାମା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 142 ଦେଶ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଦେଶ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12 ଦେଶ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାରିଫ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାଠାରୁ 6ଟି P-81 ସାମୁଦ୍ରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏକ ନୂତନ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ 6ଟି ଅତିରିକ୍ତ P-81 ସାମୁଦ୍ରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ବିମାନ ପାଇଁ $4 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବୋଇଂର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଧାବୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ହକଦାର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। SC/ST ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଏ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଥିରେ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। SC/ST ପାଇଁ ଏହା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୋଟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରଗରମ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି। ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା TVK ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ 98 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଓ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ମଦୁରାଇରେ ଶେଷ ହେବ। ଉଭୟ ଶାସକ DMK ଓ ବିରୋଧୀ AIMD କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବିଜୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଜରିଆରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2026 ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ DMK ଓ AIADMK ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ TVK ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳକୁ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା। ନେପାଳରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି। ନେପାଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ନେପାଳରେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପଡୋଶୀ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଚଡ଼କ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶ ଏକାଠି ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସହମତ ହେବେ ଏବଂ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମ ରୁଲିଂ। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରୁଲିଂ ଦେବେ। ଏହି ନୂଆ ଆଇନର ବୈଧତା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ 25ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମେ ମାସରେ ରୁଲିଂ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025ର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣାର ଗବାଇ ଓ ଜଷ୍ଟିସ AG ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋମବାର ରୁଲିଂ ଦେବେ।